بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں ایک ایسی قوم کے بارے میں جو کہ فحاشی میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعالی کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرما دیا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے علاقہ میں عورتیں ختم ہو چکی تھیں، ان کے علاقہ میں وافر تعداد میں عورتیں موجود تھیں اور عورتیں بھی بے حد خوبصورت تھیں، لیکن وہ پھر بھی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعالی کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو نبی بھیجا تھا ان کو بھی انہوں نے کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اسی طرح وہ قوم فحاشی میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ ان کا راہ راست پر آنا ناممکن تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا ہوں قوم لوط کے بارے میں، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ان کا نام حضرت لوط علیہ السلام تھا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم یہ مکمل واقعہ جانیں گے کہ آخر وہ قوم کس طرح بدفعالی کرتی تھی اور کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ مکمل واقعہ آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا، اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 81 تا 84 کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ترجمہ: تم مردوں کے ساتھ شہوت زنی کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کی مینا برسایا۔ بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن کہلاتا تھا، جس میں یہ قوم رہائش پذیر تھی۔ یہ علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ اس کا صدر مقام سدوم تھا۔ اس کا بڑا شہر بحیرہ لوط کے نزدیک واقع تھا۔ اب بحیرہ لوط کو بحیرہ مردار کہا جاتا تھا۔ یہ شہر اب بحیرہ لوط میں غرق ہو چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے۔ یہ بھی اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے نکلے، پھر شام، فلسطین اور مصر سے ہوتے ہوئے اس شہر سدوم میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی اور اس قوم کو رہنمائی کا حکم دیا۔ قوم کی حالت کیسی تھی؟ یہ قوم انتہائی بدکار تھی، بد اخلاق اور فاجر تھی، گناہ آلود زندگی بسر کر رہی تھی، ڈاکہ ڈالتے اور قافلوں کو لوٹ لیتے، چوری کرنا ان کا پیشہ بن چکا تھا۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم وہی ہو جو مردوں سے بدفعالی کرتے ہو؟ اگر کوئی ان کے شہر میں آ جاتا تو قوم لوط اس کا مال لوٹ لیتے، اور اگر کوئی مہمان ان کے شہر میں آ جاتا تو وہ بھوک سے مر جاتا، مگر یہ قوم اس کو کھانا نہ دیتی۔ اور اس قوم کی یہ حالت تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعالی کرتے تھے، اور جو بھی خوبصورت مرد دیکھتے اس کی طرف راغب ہو جاتے تھے اور اس کے ساتھ غلط کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ تم سے پہلے اس طرح کا کام کسی اور قوم نے نہیں کیا، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کو اس کام سے منع فرمایا۔ واقعہ جانتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مہمان اس شہر میں آیا۔ اس نے ہر دروازے پر کھانے کے لیے دستک دی، مگر کہیں سے کھانا نہ ملا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک لڑکی نے اس کو کھانے کے لیے دیا، جس پر شہر کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی لڑکی کو سخت الفاظ کہے اور کہا کہ اگر آئندہ کسی کو کھانا دیا تو تمہارے خاندان کو شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم کو بدفعالی سے روکا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہی جواب دیا
जो बाकी कौमों ने अपने अपने नबियों अलैहिस्सलाम को दिया था कि ले आओ वो अजाब जिसकी तुम धमकी देते हो, जिससे तुम डराते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अतला देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दो नौजवान आए, जिनको देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बछड़ा भून कर उनके सामने रख दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे और किसी मेहमान को खाने के बगैर ना जाने देते थे, मगर मेहमानों ने खाने की तरफ कोई रगबत ना की और ना ही खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। इससे आप अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि कहीं आपका दुश्मन ही ना हो। जिस पर मेहमान बोले कि आप अलैहिस्सलाम परेशान ना हो, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और हम कौम लूत को तबाह करने जा रहे हैं। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ तो मेरा भतीजा लूत अलैहिस्सलाम है। फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम इसके तमाम खानदान को सवाए उसकी बीवी के जो काफिर है, उसके ईमान लाने वाले साथियों को बचा लेंगे। इसकी तमाम कौम बमा इसकी बीवी के तमाम को तबाह करेंगे। खुशखबरी। फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि आपके यहाँ हजरत सारा के बतन से एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम इसहाक होगा, और इसहाक के यहाँ भी एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम याकूब होगा। ये दोनों नबी होंगे। इस वक़्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी और हजरत सारा की उम्र 85 साल थी। अजाब के मुतालिक बताया कि हम इन पर निशान ज़दा पत्थर बरसाएंगे। तो नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी मुकम्मल वाक़या मैंने बयान किया है। जिन भाइयों ने वो नहीं देखा, इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, आप उस वाक़या को भी देख सकते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बनकर जाना। दोनों फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम खूबसूरत लड़कों की शक्ल में मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास गए। इनको देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए, क्योंकि आपको अपनी कौम का इल्म था। फौरी तौर पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कौम को इतला दी कि हमारे घर में दो नहायत खूबसूरत लड़के आए हैं। यह सुनकर कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भागने लगी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि इनको हमारे सुपुर्द करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि ये मेरे मेहमान हैं, मगर कौम जिद पर रही कि इनको हमारे हवाला करो। इस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें रोक सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि हमारी बेटियां मौजूद हैं, इनसे शादी करके तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो, मगर कौम जिद पर रही। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखकर फरिश्तों ने कहा कि आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। हम इस कौम को तबाह करने के लिए आए हैं। हम आप और आपके खानदान को बचा लेंगे, मगर आप अलैहिस्सलाम की बीवी जो काफिर है वो कौम के साथ ही तबाह हो जाएगी। ये अल्लाह ताला का अटल फैसला है। फरिश्तों ने कहा कि आप अपने खानदान और वो लोग जो आप पर ईमान ले आए हैं उनको साथ लेकर सुबह के वक़्त इस बस्ती से निकल जाएं और जाते हुए पीछे की तरफ ना देखना। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने तमाम कौम को अंधा कर दिया। कौम तमाम रात हजरत लूत अलैहिस्सलाम का घर तलाश करती रही। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिरों के साथ रह गई। जब सुबह हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत लूत अलैहिस्सलाम खानदान और नेक लोगों को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए। अल्लाह ताला ने ऊपर से कौम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जो निशान ज़दा थे। इसके बाद फरिश्तों ने मुकम्मल बस्ती को उठाकर उल्टा करके नीचे फेंक दिया। एक रवायत में है कि बस्ती को आसमान की तरफ इस हद तक ऊपर उठाकर फरिश्ते ले गए कि फरिश्तों ने मुर्गों की अजानें सुनी और उल्टा करके फेंक दिया। बदफआली की सजा। पहला, बदफआली करने वाले को संसार कर दिया जाए। दूसरा, तलवार से कत्ल कर दिया जाए। तीसरा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा की राय है कि किसी बुसीदा इमारत से नीचे गिरा दिया जाए। हजरत इमाम मालिक राहिमाहुल्लाह और हजरत इमाम अहमद राहिमाहुल्लाह की राय के मुताबिक इसको रजम कर दिया जाए। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और कौम लूत का मुकम्मल किस्सा जाना है और यह जाना कि उन पर अल्लाह ताला का अजाब क्यों नाज़िल हुआ। अजाब आने की यही वजह थी कि वो लोग फहाशी में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ बदफआली करते थे। नाजरीन, अगर आज के माशरे का मुहासबा किया जाए तो हमको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे
जो कि औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ ताल्लुक बनाने को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो नाजरीन, हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए जो काम अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको इस वाक़या से कुछ सीखने को हासिल हुआ है तो इस वाक़या को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो और इस्लाम की तालीमात उन तक भी पहुँच सके। तो नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड में मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसे इबरतनाक किस्से और वाक़यात देखने के लिए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।